गुरराज सिंह पिंड कोटकपूरा जिला फरीदकोट का रहने वाला हाँ। मैं रवायती खेती करता 1983 में बागबानी शुरू की। पहला मैं रवायती खेती कणक झोने की गल करदा। कणक झोने दे विच असी जिन्नी भी रहंद खूद हुंदी है कणक दी ते झोने दी, वो असी कदी भी अग नहीं लाई। असी जिवें जिवें समा बदलदा गया उवें उवें झोने की खेती दे विच असी आए। झोने की खेती में जिन्नी भी पराली हुंदी है कदे भी असी अग नहीं लाई। कुछ साल पहला झोने की जिहड़ी पराली हुंदी सी तवियां करके 2 वारी तवियां करके ते उस नूं रौणी करके कणक बीज दिंदे सी। उस तो बाद फिर बेलर आ गए, फिर हैप्पी सीडर आ गए। हुण असी काफ़ी देर तो असी बेलर नाल या हैप्पी सीडर नाल कणक की जिहड़ी पराली है वो संभाल लैंदे आ। असी बेलर तो बाद ये सोचा भी कि बेलर वाले मुफ्त की पराली लै जाते हैं ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ कुछ लाभ नहीं ਹੁੰਦਾ। 35-40 कुंटल ਜਿਹੜੀ पराली है ਅਸੀਂ ਉਹ खेत 'ਚ क्यों ना गाल ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਵੱਤਰ ਆਈ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਛੱਟੇ ਨਾਲ ਬੀਜਤੀ। ਸਾਡੀ ਕਣਕ 58-59 ਮਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਚਰ ਫੇਰ ਲਿਆ। ਮਲਚਰ ਫੇਰ ਕੇ ਤੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜੀ। ਕਣਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਕਾफ़ी ਚੰਗੀ ਹੈ और पराली सारी दी सारी विच 35-40 कुंटल पराली दे विच डीकंपोज होना एक बहुत वड्डी गल है। अग लाउणा कोई बहुत वधिया गल नहीं। इस करके मैं सारे किसान भरावां नूं अपील करदा हाँ कि ये जिहड़ी झोने दी जां तूड़ी कणक दी पराली आ उहनूं कदे भी अग ना लाओ। जिहड़ी कणक दी पराली हुंदी आ वो काफ़ी हद तक उहदी तूड़ी बन जांदी आ ते जिहड़ी उहदी रहंद खूद भी फिर भी जिमीदार उस नूं अग ला दिंदे आ। हालांकि उहनूं लोड़ नहीं हुंदी, उहनूं तुसीं सुक्का वाह के सुक्के वाह के ही तुसीं उहदे 'च झोना ला सकते हैं। इस तो बाद मैं गल करांगा बागबानी दी। असी 1983 विच किन्नों दा बाग पहलां लाया। मेरे कुछ दोस्तां ने मैनूं राय दित्ती कि किन्नों दा बाग ला लो। असी वो बड़ी मेहनत करके बाग लाया। कोई तजर्बा नहीं सी पर फिर भी असी खेती यूनीवर्सिटी लुधियाना ते बागबानी विभाग फरीदकोट के सहयोग नाल किन्नों लाउण विच सफल होए। असी 1983 में 7 किले किन्नों लाया। उस तो बाद हौली हौली करके हुण इस वेले साडे कोल 21 किले किन्नों की फसल बहुत वधिया चल रही है। असी शुरू तो लैके अज तक खुद ही मार्केट की है, कभी बाग ठेके ते नहीं दिता। साडे कोल वैक्सिंग यूनिट है छोटा, असी आप ही मार्केट करते हैं जिथे डिफरेंट मार्केट दे विच असी किन्नों भेजते हैं। किन्नों दे विच असी मैं ये देखा भी जे तुसी 2-4 जिमींदार रल के किन्नों की खेती करते हैं तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ज़्यादा मुनाफा ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਾਂਝੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚ ਆਪਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿੰਨੋ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਟਰੱਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਕਰਨੇ ज़्यादा ਕੰਮ ਤੇ ਲੇਬਰ ਵੀ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ 2-4 ਘਰ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਲਾਈਕ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਲਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੋਂ ਦੀ ਤੜਾਈ ਲੇਬਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਸਾਂਝਾ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ यूनिट करके सानू काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। किन्नों दे विच 2013 विच मैं अवार्ड लै चुका। मैनू काफ़ी ये प्राप्तियां मिलियां। मेरा किन्नों भी पंजाब फस्ट 2013 विच आया तो काफ़ी डिफरेंट एसोसीएशनां वालों मैनू सन्मानित भी किया गया। पराली ना साड़न करके मैनू DC साहब ने पिछले साल गणतंत्र दिवस ते मैनू सन्मानित किया सी। बड़ी उदों मान सन्मान मिलिया मैनू उस गल दे विच। DC साहब ने फिर मेरी ड्यूटी लाई जिथे जिथे भी कैंप लगते सीगे पराली बाबत उत्थे मैनू बोलण दा मौका मिलदा सी। मैं पराली नूं अग नहीं लाई और मैं उहदे रिजल्ट भी चंगे लए आ।
ਮੈਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾफ़ी ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਗ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 24-25 ਜਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਾਗ ਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਅਸੀਂ ਬਣਿਆ ਜੋ ਕਿ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ। 101 ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਖੋਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਵਧੀ ਔਰ 2018 ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਲੋਰੀਨ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਹਨ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਕਲੋਰੀਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਗ ਸਾਡੇ ਡਿਕਲਾਈਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਫਾਈਟੋਫਟੋਰਾ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤਵੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਤਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਵਢਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਣਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨਾ ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਮਗਰ ਮਸ਼ੀਨ ਸੁੱਟਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਪਤਲਾ ਹਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ 1 ਕਿੱਲਾ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਿਲਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦਿਓ, DAP ਦਾ ਛੱਟਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਣਕ ਉੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਤਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਲਚਰ ਫੇਰਿਆ। ਮਲਚਰ ਫੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਣਕ ਉੱਗੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੱਤਰ ਖੁਸ਼ਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਕਰਕੇ ਬੀਜਣੀ ਪਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 75% ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਾਢੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੂੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਟੀਵੇਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਉਹਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਪੱਧਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੇ 2 ਵਾਰੀ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੀਜਣਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲ ਲਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 3086 ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਨਸੀਡ ਤੋਂ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਨਸੀਡ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਨਸੀਡ ਵਾਲੇ 150 ਰੁਪਇਆ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਬੀ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਝਾੜ ਅਸੀਂ 58-60 ਮਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਹੀ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਗੇ। ਉਹਦਾ ਵੀ 80-90 ਮਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨਾ ਝੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਵੇਚਿਆ, ਉਹਦਾ ਸੀਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗੇ। ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰਗੈਨਿਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੇਹ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਾਲੀ ਵਾਹੁਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸੋਇਲ ਸਟਰਕਚਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ 10 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਯੂਰੀਆ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੂੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 35-40 ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਰਾਲੀ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਰਾਲੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਆ ਉਹ ਤੂੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਈਵਨ ਕਿ ਵੱਟਾਂ ਦਾ ਘਾਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖੇਤ 'ਚ ਸੁਕਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨੱਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗਲਿਆ ਕਿੰਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੱਪ ਦਿੰਦੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਟੇਜ ਆ
ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੀ, ਕਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਝੋਨੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਪਖਾਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਗੰਦਿਆਂ ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਵੇਸਟੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੀਚਾਰਜ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਰੀਚਾਰਜਾਂ ਕੈਪਟੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ 2 ਰੀਚਾਰਜ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਵੀ 2 ਕੈਪਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੈਪਟੀਆਂ ਨਾ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਬਾਗ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡੁੱਬ ਕੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗਾ ਵੀ ਰੀਚਾਰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕੁਛ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਾਦੇ ਕਰਨ, ਸਾਦੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣ, ਸਾਦੀਆਂ ਕਈ ਰਸਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੀਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਡਰਮੀ ਚੱਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਰਮੀ ਨਾ ਚੱਕੋ, ਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਯੂਰੀਆ ਚੱਕੀ ਤਾਂ ਯੂਰੀਆ, ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਸਲੀ ਚਾਰਟ ਆ ਗਏ, ਫਸਲੀ ਚਾਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰੀਆ DAP ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਘਟਾਉਣੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਸਪਰੇਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਵੇਖੀ ਰੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵਾਹੁਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ, ਡੇਅਰੀ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਸਬਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫਰੂਟ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀ 20-22 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ 'ਚ ਫਰੂਟ ਲੱਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਕਿੰਨੂ ਹੀ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੀ ਲਾਈ ਵੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਰੂਟ ਆਪਦਾ ਘਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਆਪਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਆਪਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, KVK ਫਰੀਦਕੋਟ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਔਰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹਰ ਸਾਲ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਗ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਲੀਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਓ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੀ ਹਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਖੇਤੀ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਜਾਓ। ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਗ ਲਾਇਆ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ 3000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਾਰੀ ਤਵੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਕਰਦੇ ਆ, 2 ਸੁਹਾਗੇ ਮਾਰਦੇ ਆ,
ਫਿਰ 2 ਸੁਹਾਗੇ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੀਡ ਕਰਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਜੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਈਏ 3000 ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਚਰ ਫੇਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ 1200 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ 1200 2400 ਰੁਪਏ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਣਕ ਬੀਜ ਜਾਂਦੀ ਆ। 35-40 ਕੁਇੰਟਲ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਣ 'ਚ ਰਹੇਗੀ ਔਰ 600 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਏਕੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਛੋਟੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ 600 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਸਟ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸੰਦ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਔਰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਚਦਾ, ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਬਚਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹਦੇ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ 500-700 ਮੈਂ ਸਫੇਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਰਖਤ ਮੈਂ ਵੇਚ ਸਕਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ 5-7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਾਗਬਾਨੀ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਆਓ, ਆਪ ਵੇਚ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਊ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ 2 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਝੋਨਾ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਾਗ ਲਾਵੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਊ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਗ ਪਾਲਕ ਬੀਜ ਲਿਆ ਮੰਡੀ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜੂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਸਾਗ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨਲ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪਕਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ 5 ਕਿੱਲੇ ਤੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਕਣਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਬਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ, KVK ਫਰੀਦਕੋਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਅਤੇ KVK ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।